जिरिमिय अध्याय 51। सदाप्रभु एही कथा कहती, देख आम्भे बाबिल विरुद्धरे ओ लेब कामाई मोर प्रतिरोधकारी मानक अंतकरण निवासी मानक विरुद्धरे एक विनाशक वायु उत्पन्न करिबा। पुणी आम्भे विदेशीय मानंकु बाबिल को प्रेरण करिबा। सेमाने ताहाकु झाड़ी ताहार देश शून्य करिबे, कारण विपद दिनरे सेमाने चतुर्दिगरे ताहार विपक्ष हेबे। धनुर्धर आपणा धनुरे गुण न देई ओ से आपणा सांजुआ पिंधि उत्थित न हेउ। तुम्हे माने ताहार युवक कणकु दया कर नाही, ताहार सैन्य सकलकु संपूर्ण रूपे विनाश कर। तहिरे सेमाने कल्दीय देशरे हत ओ राजदाण्डरे विद्ध होई पड़िबे। कारण इस्राएल धर्मस्वरूपंक विरुद्ध दोषरे सेमानंक देश परिपूर्ण हेले हे इस्राएल किबा जिहुदा आपणा परमेश्वर सैन्याधिपति सदाप्रभुंक द्वारा परित्यक्त होई नाहंती। तुम्हे माने बाबिल मध्यरु पलाओ ओ प्रत्येक जन आपणा आपणा प्राण रक्षा कर। ताहार अधर्मरे उच्छिन्न हुओ नाही, कारण सदाप्रभुंकर प्रतिशोध नेबार समय एही। से ताहाकु प्रतिफल देबे। बाबिल सदाप्रभुंक हस्तरे एक सुवर्ण पात्र स्वरूप होइअछि। ताहा समुदाय पृथ्वी की मत्त करिअछि। गोष्ठीय माने ताहार द्राक्षरस पान करिअछन्ति। एहेतु गोष्ठीय माने उन्मत्त अटन्ति। बाबिल अकस्मात पतित ओ विनष्ट होइअछि। ताहा पाई हाहाकार कर। ताहार वेदनार पाई औषध निय, केजाणी से सुस्थ होई पारिबो। आम्भे माने बाबिल को सुस्थ करिबाकू इच्छा करू, मात्र से सुस्थ हेला नाही। आस आम्भे माने ताहाकू परित्याग करी प्रत्येके आपणा आपणा देशकू जाऊ, कारण ताहार दंड गगनस्पर्शी ओ आकाश पर्यंत उच्चीकृत अछि। सदाप्रभु आम्भमानंकर धार्मिकता प्रकाश करिअछन्ति। आस आम्भे माने सियोनरे सदाप्रभु आपणा मानंक परमेश्वरंकर क्रिया प्रकाश करू। तुम्हे माने तीर तीक्ष्ण कर, दृढ़ करी ढाल धर। सदाप्रभु मादीय राजगणर मन उत्तेजित करिअछन्ति, कारण बाबिल को नष्ट करिबा पाई ताहा विरुद्धरे ताहांकर संकल्प अछि। जेहेतु एहा सदाप्रभुंकर दातव्य प्रतिशोध, ताहांकर मंदिर निमित्तिक प्रतिशोध अटे। बाबिल प्राचीर विरुद्धरे ध्वजा स्थापन कर, रक्षक दल दृढ़ कर, प्रहरीगण नियुक्त कर, गोपन स्थानरे सैन्य रख। कारण सदाप्रभु बाबिल निवासी मानंक विषयरे जहा कहिले ताहा संकल्प करी सिद्ध करिअछन्ति। हे जलराशिर उपरे बासकारिणी ओ धन संपत्तिरे ऐश्वर्यशालिनी, तुम्भर अंतिम काल, तुम्भर अन्याय लाभर सीमा उपस्थित। सैन्याधिपति सदाप्रभु आपणा नामरे एही शपथ करिअछन्ति, निश्चय आम्भे तुम्भकु पतंग परी जनतारे पूर्ण करिबा, आउ सेमाने तुम्भ विरुद्धरे सिंहनाद उठाइबे। से आपणा पराक्रमरे पृथ्वी
ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଜଳରାଶିର ଶବ୍ଦ ହୁଅଇ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ବୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହାର ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଅସାର ଓ ମାୟାର କର୍ମ। ପୁଣି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେ ଯାକୁବର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏସବୁର ପରି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଗଠନକାରୀ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ବଂଶ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଗଦା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନାନା ରାଜ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଅଶ୍ୱ ଓ ତଦାରୋହୀକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆଉ ରଥ ଓ ତଦାରୋହୀକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପାଳକ ଓ ତାହାର ପଲକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ କୃଷକକୁ ଓ ତାହାର ହଳ ବଳଦକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବାବିଲକୁ ଓ କଲ୍ଦୀୟ ନିବାସୀ ସକଳକୁ ସିଓନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସେମାନଙ୍କ କୃତ ସକଳ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହେ ବିନାଶକ ପର୍ବତ, ତୁମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକି ବିନାଶ କରୁଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା ଓ ଶୈଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇ ଏକ ଦଗ୍ଧ ପର୍ବତ କରିବା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କୋଣ କିଏବା ଭିତ୍ତିମୂଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ନେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶରେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅରାରଟ, ମିନି, ଅସ୍କିନସ୍ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ଡାକ। ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ବର୍ଗକୁ ନିଯୁକ୍ତ କର ଓ କର୍କଶ ପତଙ୍ଗ ପରି ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ପଠାଅ। ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ମାଦ୍ୟ ରାଜଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ସମୁଦାୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଶ କମ୍ପିତ ଓ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛି, କାରଣ ବାବିଲ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସିତ ଓ ନିବାସ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ବାବିଲର ବୀରଗଣ ଯୁଦ୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଉଣା ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣର ସମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ଦଗ୍ଧ, ତାହାର ହୁଡ଼କା ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ବାବିଲ ରାଜାର ନଗର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସମ୍ବାଦ ତାହାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଧାଉଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟ ଧାଉଡ଼ିଆର ଓ ଏକ ଦୂତ ଅନ୍ୟ ଦୂତ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ପୁଣି ପାରଘାଟ ସବୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ନଳବଣ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ବାବିଲର କନ୍ୟା ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସମୟର ଖଳା ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ସେ ମୋତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ସେ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛି। ସେ ନାଗସର୍ପ ପରି ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ମୋହର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ସେ ମୋତେ ଦୂର କରିଦେଇଅଛି। ସିଓନ ନିବାସିନୀ କହିବ, ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୋ ମାଂସ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବାବିଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଓ ଜେରୁସାଲେମ କହିବ, ମୋ ରକ୍ତର ଦାୟ କଲ୍ଦୀୟ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବିବାଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଓ ତାହାର ନିର୍ଝରକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା। ପୁଣି ବାବିଲ ଢିପିମୟ, ଶୃଗାଳମାନର ବାସସ୍ଥାନ, ବିସ୍ମୟାସ୍ପଦ ଶିସ୍ ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ ହେବ। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଯୁବା ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବେ। ସେମାନେ ସିଂହଛୁଆ ପରି ଘୋର ନାଦ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେପରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମତ କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଆଉ ଜାଗରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଛାଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଷଗଣର ତୁଲ୍ୟ ବଧସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା। ଶେଷ କିପରି ପରହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶଂସାପାତ୍ର କିପରି ହଠାତ୍ ଧରାପଡ଼ିଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମଧ୍ୟରେ ବାବିଲ କିପରି ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ବାବିଲ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଅଛି। ସେ ତହିଁର ଲହରୀମାଳାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ତାହାର ନଗର ସକଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ହୋଇଅଛି। ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗମନାଗମନ କରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବାବିଲରେ ବେଲ୍ ଦେବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଓ ଯାହା ସେ ଗିଳିଅଛି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହା ବାହାର କରିବା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଉ ତାହା ନିକଟକୁ ଧାବମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବାବିଲର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ିଯିବ। ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଅ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରୁ।
पुणी तुम्हेमाने आपणा हृदयକୁ क्षीण हेबाकु दियो नाही। किए बा देश मध्यरे जेउ जनरब शुणाजिब तही सकाशु भीत हुओ नाही। कारण एक वर्ष एक जनरब उठिब, अन्य वर्ष अन्य एक जनरब उठिब। पुणी देशरे दौरात्म्य और शासनकर्ता शासनकर्तार विपक्ष हेब। एहेतु देख जेउ समयरे आम्भे बाबिलर खोदित प्रतिमागणकु प्रतिफल देबा ओ ताहार समुदाय देश लज्जित हेब, आउ ताहार हत लोक माने ताहा मध्यरे पड़िबे, एपरी समय आसुअछि। से समयरे स्वर्ग ओ पृथ्वी ओ तन्मध्य स्थित सकल बाबिल विषय आनंद गान करिबे। कारण सदाप्रभु कहन्ति, उत्तर दिगरु विनाशक गण ताहा विरुद्धरे आसिबे। बाबिल जेपरि इस्राएलर हत लोकमानंकु निपातित कराइछि, सेपरि समुदाय देशर हत लोकमाने बाबिल रे पतित हेबे। हे खड्गरु रक्षाप्राप्त लोकमाने, तुम्हे माने चाली जाओ, स्थिर होई ठिया हुओ नाही। दूर देशरु सदाप्रभुंकु स्मरण कर ओ जेरुसालेम तुम्हमानंक मनरे पड़ू। आम्भे माने निंदा कथा शुणिबारु लज्जित होइअछु। अपमान आम्भमानंक मुखकु आच्छादित करिअछि। कारण विदेशी माने सदाप्रभुंक गृहर सकल पवित्र स्थान रे प्रवेश करिअछन्ति। एणुकरी सदाप्रभु कहन्ति, देख जेउ समयरे आम्भे ताहार खोदित प्रतिमागणकु प्रतिफल देबा, एपरी समय आसुअछि। ओ क्षत विक्षत लोकमाने ताहार देशर सर्वत्र कातरोक्ति करिबे। सदाप्रभु कहन्ति, यद्यपि बाबिल आकाश पर्यंत उठिब, आउ यद्यपि से अपना बड़ रूप उच्च दुर्गकु दृढ़ करिब, तथापि आम्भ निकटरू विनाशक माने ताहार मध्यरे उपस्थित हेबे। बाबिलरू क्रंदनर रब ओ कल्दीयमानंक देशरू महाविनाशर शब्द उठुअछि। कारण सदाप्रभु बाबिल को उच्छिन्न करुअछन्ति ओ तही मध्यरू महारब ख्यान्त करुअछन्ति। सेमानंकर तरंग सकल जलराशि परि गर्जन करुअछि। सेमानंकर कल्लोल ध्वनि शुणा जाउअछि। कारण ताहा विरुद्धरे, हाँ बाबिलर विरुद्धरे विनाशक आसिअछि ओ ताहार वीरमाने धरा जाइअछन्ति। सेमानंकर धनु सबु खंड खंड होई भंगा जाइअछि। कारण सदाप्रभु प्रतिफलदाता परमेश्वर अटन्ति। से निश्चय समुचित प्रतिफल देबे। पुणी आम्भे ताहार अधिपति गणकु ओ ताहार ज्ञानी लोकमानंकु ओ ताहार देशाध्यक्ष ओ अधिपति गणकु ओ ताहार वीरपुरुष मानंकु मत कराइबा। तहिरे सेमाने चिरनिद्रारे निद्रित होई आउ जागरित हेबे नाही। एहा राजा कहन्ति, सैन्याधिपति सदाप्रभु ताहांकर नाम। सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहन्ति, बाबिलर प्रशस्त प्राचीर संपूर्ण उत्पाटित हेब ओ ताहार उच्च द्वार सबु अग्निरे दग्ध हेब। पुणी लोकवृंद असारतार निमंते ओ गोष्ठीगण अग्नि निमंते परिश्रम करिबे, आउ सेमाने क्लांत हेबे। जिहुदार राजा
ସିଦିକିୟର ଅଧିକାରର 4th ବର୍ଷରେ ମହସେୟର ପୌତ୍ର ନେରିୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ବାବିଲକୁ ଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ସରାୟକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଏହି ସରାୟ ରାଜଗୃହର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ବାବିଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଅମଙ୍ଗଳର ସକଳ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବିଲ ବିଷୟରେ ଏହି ଯେ ସକଳ କଥା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ଜିରିମିୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଜିରିମିୟ ସରାୟକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ବାବିଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହିସବୁ କଥା ପାଠ କରିବ, ଆଉ କହିବ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କେହି ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଚିରକାଳ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁରେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବାନ୍ଧି ଫରାତ ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ତାହା ପକାଇଦେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବିଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତହିଁ ସକାଶୁ ସେ ଏ ରୂପ ମଗ୍ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏତିକି। ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 37। ଅନନ୍ତର ଜିହୋଆକିମର ପୁତ୍ର କନିୟର ପଦରେ ଯୋସିୟର ପୁତ୍ର ସିଦିକିୟ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ବାବିଲର ରାଜା ନବୁଖଦ୍ରିଶ୍ଚର ତାହାକୁ ଜିହୁଦା ଦେଶର ରାଜା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ କିଏବା ତାହାର ଦାସମାନେ ଅବା ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସିଦିକିୟ ରାଜା ସେଲିମିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଖଲକୁ ଓ ମାସେୟର ପୁତ୍ର ସଫନ୍ୟ ଯାଜକକୁ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲା, ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେହି ସମୟରେ ଜିରିମିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତାୟତ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଫାରୋର ସୈନ୍ୟ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଣୁ ଜିରୁସାଲମ ଅବରୋଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣି ଜିରୁସାଲମରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି ଯେ ଜିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି କଥା କହିବ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫାରୋର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି କଲ୍ଦୀୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଏହି ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କଲ୍ଦୀୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି କଥା କହି ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟକୁ
ତୁମ୍ଭେମାନେ ହତାହତ କଲେ ହେଁ ଯଦ୍ୟପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆହତ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁରୁ ଉଠିବେ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫାରୋର ସୈନ୍ୟ ଭୟରେ ଜିରୁସାଲମରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା ଯେ ଯିରିମିୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବାପାଇଁ ଜିରୁସାଲମରୁ ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ସେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ନାମକ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରହରୀଗଣର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଜିରିୟ। ସେ ହନାନିୟର ପୌତ୍ର ସେଲିମିୟର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ସେ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଯାଉଅଛ। ସେତେବେଳେ ଯିରିମିୟ କହିଲେ, ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା, ମୁଁ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଜିରିୟ ଯିରିମିୟଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା। ପୁଣି ଅଧିପତିମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୋନାଥନ୍ ଲେଖକର ଗୃହସ୍ଥିତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କାରାଗାର କରିଥିଲେ। ଯିରିମିୟ ସେହି କାରାକୂପ ଓ ତହିଁର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା। ଆଉ ରାଜା ଆପଣା ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଆସିଅଛି କି? ତହିଁରେ ଯିରିମିୟ କହିଲେ, ଆସିଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆପଣ ବାବିଲ ରାଜାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଆହୁରି ଯିରିମିୟ ସିଦିକିୟ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କାରାଗାରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ, ବାବିଲର ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଏହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ କାହାନ୍ତି? ଏବେ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋନାଥନ୍ ଲେଖକର ଗୃହକୁ ମୋତେ ଫେରି ନ ପଠାଉନ୍ତୁ, ନୋହିଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ମରିଯିବି। ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋର ଏହି ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ। ତହିଁରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ନଗରରେ ସବୁ ରୁଟି ଶେଷ ନୋହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଟିବାଲାମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୁଟି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଲେ। ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 38। ଅନନ୍ତର ମତନର ପୁତ୍ର ସଫଟିୟ, ପଶହୁର ପୁତ୍ର ଗଦଲ୍ୟ, ସେଲିମିୟର ପୁତ୍ର ଜିହଖଲ୍ ଓ ମଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ପଶହୁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିରିମିୟଙ୍କର କଥିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି,
ଯେ କେହି ଏହି ନଗରରେ ରହିବ ସେ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରେ ମରିବ। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ବାହାର ହୋଇ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତାହାର ପ୍ରାଣ ତାହା ପ୍ରତି ଲୁଟ୍ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଓ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଏହି ନଗର ବାବିଲ ରାଜାର ସୈନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ପିତ ହେବ ଓ ସେ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିବ। ତହିଁରେ ଅଧିପତିମାନେ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏହି ଲୋକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ହେଉ, କାରଣ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହି ଏହି ନଗରରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଓ ସକଳ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳର ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଏଥିରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା କହିଲା, ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, କାରଣ ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସ୍ଥିତ ମଲ୍କିୟ ରାଜପୁତ୍ରର କୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ଯିରିମିୟଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି କୂପରେ ଜଳ ନଥିଲା, କେବଳ ପଙ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଯିରିମିୟ ସେହି ପଙ୍କରେ ମଗ୍ନପ୍ରାୟ ହେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କୂପରେ ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜଗୃହସ୍ଥିତ ଏବଦମେଲକ ନାମେ ଜଣେ କୁଶୀୟ ନପୁଂସକ ଲୋକ ଶୁଣିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଦମେଲକ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ରାଜାକୁ କହିଲା, ହେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୂପରେ ପକାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସକାଶୁ ସେଠାରେ ସେ ମଲା ପରି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନଗରରେ ଆଉ ରୁଟି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କୁଶୀୟ ଏବଦମେଲକକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରୁ 30 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣ। ତହିଁରେ ଏବଦମେଲକ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରର ତଳରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚିରା କନା ନେଲା, ଆଉ ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କୂପରେ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ ଦେଲା। ପୁଣି କୁଶୀୟ ଏବଦମେଲକ ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲା, ସେହି ପୁରୁଣା ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚିରା କନା ଆପଣା କକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଜୁ ତଳେ ଦିଅ। ତହିଁରେ ଯିରିମିୟ ସେପରି କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରଜୁ ଧରି ଟାଣି ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଯିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ତୃତୀୟ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଅଣାଇଲା। ଆଉ ରାଜା ଯିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ କିଛି ଗୋପନ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯିରିମିୟ ସିଦିକିୟକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇବି, ତେବେ ଆପଣ କି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଧ କରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି,
ତେବେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଗୋପନରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି କହିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବାତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ, କିଏବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟାକାରୀ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ ସିଦିକିୟକୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ବାହାର ହୋଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ ଓ ଏହି ନଗର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ବାହାର ହୋଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ନଗର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଜିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି। କେଜାଣି ଲୋକେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବେ। ମାତ୍ର ଜିରିମିୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଅସମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଏହି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜିହୁଦାର ରାଜଗୃହରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିବେ, ତୁମ୍ଭର ସୁହୃଦମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କରେ ମଗ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାବିଲ ରାଜାର ହସ୍ତରେ ଧରାଯିବେ ଓ ଆପଣ ଏହି ନଗରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଇବେ। ଏଥିରେ ସିଦିକିୟ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଏସବୁ କଥା କେହି ନ ଜାଣୁ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଅଛି ବୋଲି ଯେବେ ଅଧିପତିମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ରାଜାଙ୍କୁ କି କି କଥା କହିଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନ ନ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମୋତେ ଯୋନାଥନ ଗୃହରେ ମରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯେପରି ଫେରି ନ ପଠାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିବେଦନ କଲି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅଧିପତି ସମସ୍ତେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହିସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିବାର ତ୍ୟାଗ କଲେ।
କାରଣ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଜିରୁସାଲମର ପରାଜୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଲେ। ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21। ସିଦିକିୟ ରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ପସ୍ହୁରକୁ ଓ ମାସେୟର ପୁତ୍ର ସଫନ୍ୟ ଯାଜକକୁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲା, ଯଥା ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର, କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି। କେଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଜିରିମିୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସିଦିକିୟକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ସକଳ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାବିଲର ରାଜା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବରୋଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଚୀରର ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ସବୁକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଏହି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପେ ବିସ୍ତୃତ ହସ୍ତ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଷରେ ଓ ମହାକୋପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଏହି ନଗରବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ସେମାନେ ମହାମାରୀରେ ମରିବେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକିୟକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନଗରର ଯେଉଁ ସକଳ ଲୋକ ମହାମାରୀ, ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛରର ହସ୍ତରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ହସ୍ତରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର ଚେଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ବଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କି ଦୟା କି କରୁଣା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ରଖୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ସେ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରେ ମରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରି ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବରୋଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ହେବ, ସେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣ ତାହା ପ୍ରତି ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଅମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ଏହି ନଗର ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛୁ। ତାହା ବାବିଲ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ କରାଯିବ ଓ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ।